स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਪੇਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ पड़ताल सामने आएगी कि आखिर पूरा मसला की है। पर पहली नज़र जो मसला सामने आता है वो दो गल्लां बड़ियां साफ ने। जेकर अजिही वीडियो वायरल ना होंदी तो शायद ये मसला इन्ना गर्म होंदा भी ना तो शायद इस मसले नूं इस तरीके नाल दबा लिया जाता। और गल्लां इत्थों तक भी निकल के आ रही ने ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तो पहला भी अजिहे कई मामले हो चुके होणगे जिहड़े सुरखिया नहीं बने, जिन्हां दी वीडियो वायरल नहीं हुई। अजिहे दे विच पुलिस तंत्र ते एक वड्डा सवाल जरूर हैगा। उस तो बाद ये कहा जाता है कि जिहड़ा इस पूरे घटनाक्रम नूं देखिया जाए तो मुख मुलजम उस ऑटो ड्राइवर नूं मन्निया जा रहा है। जे मुख मुलजम ऑटो ड्राइवर है तो पुलिस वालियां नूं सस्पेंड क्यों किया गया, ये भी एक वड्डा सवाल है कि साडी पुलिस तंत्र दे विच एक वड्डे बदलाव की जरूरत है कि समय समय दे नाल अपडेट होना जरूरी नहीं है कि हले भी उसे हैंकड़ दे नाल काम करदी है पुलिस कि असी जो मर्जी कर सकते हैं। इसे तो विचार चर्चा लेके हाजिर हुए हैं। सब तो पहले जान पछाण करा दी मेहमानों के नाल, आपां फिर अगे वधदे हां। प्यारलाल गर्ग साहब मौजूद ने, सियासी माहर भी ने, सोशलिस्ट भी ने। वीके कपूर साहब साबका ADG ने हरियाणा के। हरजिंदर कौर जी उगे समाज सेवी ने और इन्हां मसलियां ते इन्हां दा काफ़ी होल्ड भी रहिंदा, चिंतन भी करते रहते हैं। तरलोचन सिंह जी सीनियर पत्रकार ने और अमरदीप सिंह तारनी साहब सीनियर वकील ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। कपूर साहब मैं शुरुआत थोड़े तो करांगा। वड्डे सवाल पुलिस तंत्र ते चुके जाते हैं जो ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। मगर मैं सारिਆਂ कल भी मैं TV ਤੇ से मैं कहा भी ਇਹਨੂੰ सियासी रंग ना ਦਿਓ, ना ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ रंग ਦਿਓ भी हिंदू सिख ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਲਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਲ रंग ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो ठीक है कि पुलिस वालों की नलायकी सी, उन्होंने मिसहैंडलिंग सिचुएशन थी ना, जिवें होंदा ना कोई नलायक डॉक्टर होए तो मरीज खराब करते, वो बिल्कुल वही चीज़ की गल हुई है। अदरवाइज मैं 38 साल पुलिस नौकरी की है, ब्लू स्टार भी रहा, एमरजेंसी भी देखी है, ये गल बिल्कुल नहीं थी। और मैं ड्यूरिंग ब्लू स्टार में जो मिसिस गांधी मैं SP सरसे से सारे कोई गल ही होंदी हैगी। सो इनू जे कम्युनल रंग बिल्कुल होंदा कि हाँ ये जरूर कहने भी उन्होंने बिल्कुल नलायकी है और उन्होंने क्योंकि HRO कुटिया उन्होंने चाहिए सी फड़ के उन्होंने लै जाते तो करते, वो जो लै कुटिया उन्होंने सारा वीडियो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪਰ ਅੱਛਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ UP ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ 80-40 ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਏ ਮगर ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਪ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैं ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ DSP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਔਰ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਲਾਇਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰਾਏ? मैं पहला तो बिल्कुल कहांगी कि ये एक अणमनुखी वर्तारा है। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं, जे ये प्रोफेशनलिज्म है तो ब्रूटैलिटी किनू कहांगे असीं। ये बहुत, और दिल्ली का इतिहास है जिथे अज तक भी इंसाफ नहीं होया, फिर उस कौम का
ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁੰਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਗਾਰਡਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪੂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੂਜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਸ਼ਲਾਂਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਜਾਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਜਦ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਮਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੇ ਨੌਨ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਪਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਨੌਨ ਦਲਿਤ ਦਾ ਪਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਪਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਾਮਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਬੁਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਅਟੈਕ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉਹ ਛੱਡਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋਇਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋਇਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਵਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਓ, ਨਾ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾਓ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣਾ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵह ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? 1.5 ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਡਕੈਟਸ ਇਨ ਦਾ
ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ 245 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੱਕ ਬਣਾਤਾ ਦੋਸ਼ੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 247 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਸਸਪੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ, ਸਿਰ ਕੰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 295 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਵੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰਤੋ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨਰ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਫਸਰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਡਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣੇ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਧੱਸ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਧੱਸ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਬੰਦੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਓ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, 70 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਕਹੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮਿਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੁਲਟ ਚਲਾਈ ਸੀ SSP ਆ ਗਿਆ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਕਾ?
ਸੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 245 ਨੰਬਰ FIR ਲਿਖਣਾ ਔਰ 247 ਨੰਬਰ FIR ਲਿਖਣਾ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ FIR ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਕੇਸ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਏਗੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਲ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ? ਐਜ਼ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੇ ਆਏ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 100 ਵਾਰ ਸੌਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੂਪਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਲਾਂਡਰੀ ਕੂਪਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੂਪਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੂਪਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਅਨਪੋਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਕਿਸ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ, ਕਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਖੈਰ ਸੇਵਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹਜੂਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਰੌਮੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟਰੌਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜਨ ਭਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੌਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓਗੇ, ਥਾਣੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਦਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਆਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਮਿਸਯੂਜ਼ਡ ਐਂਡ ਅਬਿਊਜ਼ਡ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਸਪੀਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ 3-4 ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ 3-4 ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੋਬ, ਵਰਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਉਹ ਬੌਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ। ਤਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ,
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 3-4 ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦੇਖੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ 245 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ FIR ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10,000 ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ 5 ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ 2,000 ਰਹਿ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ 1,000 ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੰਬਰ 1 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ 2 ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 311 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੀ ਡੂੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੱਧ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਫੋਨ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਮੈਂ 82 ਤੋਂ 84 85 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ 12 14 15 16 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ AK 47 ਚੱਕਣੀ ਚੰਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਏ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ 12-13 ਦੀ ਇੱਕ ਨਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥਾਣੇ 'ਚ,
ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ASI ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚਲੋ ਇਹੀ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 1 ਦੇ ਪਿਓ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਤਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀਗੇ 2 ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਮਲਿਸਟਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੋ। ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आ जड़ियां सामने कार्रवाइयां हुई ने अपने आप च बोल रही ने कि पुलिस ने अपनी सेफ साइड ते अपनी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ 6-7 ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਰੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 15 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੂਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਲਾਸ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਟਕਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋਗੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।